ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ਤੇ अस्सलाम वालेकुम। 30 ਦਸੰਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰਜ਼ ਡਿਫੈਕਟੋ ਫਾਰਮ 47 ਮਿਲਟਰੀ ਰਾਜ ਡੇ 31। ਚੇਤੇ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਦੂਰ ਅਪੜਾ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਮਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰੇ ਇਲਮੇ ਨਜੂਮ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਜੂਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਲੇਕਿन है ने। वो कहते हैं अजय तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 2026 में आसिम मुनीर को मज़ीद फतूहात मिलेगी। आंदियां ने मज़ीद फतूहात जड़ियां ने आसिम मुनीर साहब ने मज़ीद किले फतह करने ने। वेखियो किते बहुता दूर ही ना निकल जान बाद दे विच। मेरा मतलब है कि वो तुहानूं पता फाइटर प्लेन हुंदा ना, बहुता दूर चला जाए तो उन्होंने तेल चाहिए हुंदा वापस घर आउण नूं भी। तो ये भी ज़रा थोड़ा जिहा बैटरी का चार्ज भी चेते रखियो भी बहुता किते सामिया खान साहबा पंप मार के किते फील्ड मार्शल साहब नूं बहुता ही ना दूर कर देना। पर सामिया खान साहबा नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया जी, उन्होंने बड़ी नाराज़गी भी की। उन्होंने कहा मैं 2009 तो पशीन गोइयां कर रही हैं, कदी किसी ने ट्रोलिंग नहीं की। ये जेड़े अहले यूथ इत्थे लफ्ज़ लिखिया है, चलो ठीक है इंज ही कर लो। और शहबाज गिल ने मेरी एडी वड्डी फोटो ला के ते मेरे ते प्रोग्राम किया है तो मैनू कदी पता ही नहीं सी। सामिया साहबा तुसी मेरी ते भैन हो, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोहतरम हो और शुक्र तुहाडी मेहरबानी है कि तुसी औरत कार्ड नहीं कढ़िया। यकीन करो मैं मजाक नहीं करन दिया, अजीम हो तुसी। क्योंकि आसमा शराजी साहबा दे काम दे उत्ते इंज ही तनकीद करो तो औरत कार्ड कढ़ लेंदे ने, मिसोजिनिस्ट औरत कार्ड, मिसोजिनिस्ट औरत कार्ड। तुसी कम अज़ कम सानू वापस जवाब दिता है जिहड़ा अपना औरत कार्ड तो बगैर। तो असी भी कोशिश करांगे कि मैरिट की तुहाडे नाल गल करिए। एक तो तुसी 2009 तो पशीन गोइयां नहीं कर रहे, मेरा तो ख्याल है कि 1949 तो कर रहे हो या 1969 तो कर रहे हो। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਬੜਾ ਚਰੋਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। तो फिर तुसी क्या मेरी खाला बेवा हो गई। ये असी ये उत्ते क्लिप किया सी, वो ज़रा सुन लो। 2018 में यही सामिया खान साहबा, क्योंकि इन्हें मिलिट्री से उस टाइम तार यही आई थी कि इमरान खान कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, तो इन्होंने कहा था कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। और फिर 2019 में इन्होंने कहा कि इमरान खान की तलाक भी हो जाएगी। इनकी दोनों पेशीन गोइयाँ जो थीं वो झूठी साबित हुई, लेकिन जाहिर है क्योंकि अस्करी इदारों की तरफ से बताया गया होगा, इस बेचारी ने आगे बता दिया। फिर यही नहीं, इन्होंने जो अपना शोरा आफाक किस्म का तज्जिया किया था वो ये किया था कि जब मैं पता नहीं 5वीं के 8वीं के 10वीं जमात की स्टूडेंट थी तो मैंने अपनी खाला का हाथ देखा और कहा कि आप बेवा हो जाएंगी, तो वो बेवा हो गई। दूसरी खाला को मैंने कहा कि आपकी तलाक हो जाएगी, तो उनको तलाक हो गई। 5वीं क्लास का बच्चा खाला का हाथ देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ, 2 खालाओं का, एक को मैंने कहा कि आप इस एज में विडो हो जाएंगी और एक को कहा कि आपकी तो डिवोर्स पक्की है आपको। उन्होंने कहा कि पिंकी तुमने हम दोनों बहनों के बारे में ये पेशगोई की थी, जो कि सच हुई। इसी तरह जिमी विर्क साहब एक किस्सा सुनाते हैं कि सामिया खान साहबा ने उनके एक दोस्त को कहा कि आपकी तलाक हो जाएगी। उन्हें गुस्सा लगा, उन्होंने वापस मुड़ के सामिया खान साहबा को कहा मेरी नहीं आपकी तलाक हो जाएगी। फिर हुआ क्या कि साल 2 साल के, इन्होंने कहा था 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर उसकी तो ना हुई तलाक जो जिमी विर्क साहब का दोस्त था, लेकिन सामिया खान साहबा की हो। सुन लिया जी तुसी। ਇਹਦਾ मतलब है कि 2009 वाली बाजी जी गल नहीं है। तुसी ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਫਾਲ ਸ਼ਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2009 ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੀ ਰੌਲਾ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਰੌਲਾ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਮੀਰ ਸਾਦਕ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ। याया खान ने उस वेले दे आर्मी चीफ ने मुल्क तोड़ छड्डिया। अयूब खान ने उस वेले मादरे मिलत नूं गद्दार, CIA एजेंट, रॉ दा एजेंट, इलैक्शन खो लिया, सारा कुछ कर दिता। किसी ने मीर जाफर मीर सादक ना किया। अगर उस वेले क्या हुंदा ते मैं हिसाब लाउना भी इत्थों तक काम ना पढ़दा। अगले ज़ियाउल हक साहब ने, मेरा मतलब भुट्टो साहब नूं फांसी ला दी। असीं कायदे मिलत, कायदे हक, ज़ियाउल हक जिहड़ा जनाब इत्थे नारे लगदे रहे पाकिस्तान दे विच। ये इतराज़ कल्ला तुहाडा नहीं,
ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਸਾਰ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹਤਰਮ ਆਸਮਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਮਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਸਾਦਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਜਜ਼ੀਏ ਠੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੋ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤਜਜ਼ੀਏ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 99.9% ਹੈ ਗਲਤ ਪਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਹਰ ਕਦਮੋਂ ਮੇਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੇਗਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕੀ ਫਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਗਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੱਸ ਨੌਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸੱਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕੱਚੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਂਸਨੈਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਂਸਨੈਕ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਮੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਏਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਹਦੀ ਲਾਈਏ? ਇਕੱਲੇ ਨੱਕ ਦੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤਸਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ? ਨਿੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਏ ਨਾ ਅੱਗੋਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਾੜਾ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦਈਏ? ਨਿੱਕੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜ਼ਰਾ ਤਫੰਨਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਨਾ ਉਤਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ 'ਤੇ 60 ਤੋਂ 70% ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਜੀ? 60 ਤੋਂ 70% ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੰਦੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਨੇ, ਬਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਡਾ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਈਦ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਈਦ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਏ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਟਾ 2700 ਰੁਪਈਏ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਰੇਟ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੇਸ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਵਾਰੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਸਪੀਡ 190, ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਭੌਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਭੌਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੰਡਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਉੱਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਾਜੀ ਨੇ ਹਰਾ ਕਚੂਰ ਤੋਤੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰਾ ਕਚੂਰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਾ ਕਚੂਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦਮ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਕਈ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ, ਚਾਵਲ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਪਾਸ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਲਟਾ ਕਿੰਨੂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਮਾਦ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਲੂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ। ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬੀਜਣ? ਹੁਣ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਇਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਗਾਉਣ? ਕਮਾਦ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਤੀ ਜੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾਈ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਉਹਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਟਮਾਟਰ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਤਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਵਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ 6, 7 ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਡੋਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਡੋਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੰਮ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਰਤਾਨੀਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅੱਜ ਬਰਤਾਨੀਆ। ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਰੇਸ ਬਹੁਤੀ ਦੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੇਸ ਬਹੁਤੀ ਦੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰੇਸ ਬਹੁਤੀ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਪੀਡਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਫਿਊਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘ ਲੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹਦੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚਲੋ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਸੱਜਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਪੇਚੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਗੇ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤੰਦਰੋਂ ਕੋ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਨਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਾ ਤਬਾਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਨਤ ਮਲਾਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਤਬੀਅਤ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਬਸੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਬਸੰਤੀ ਜੋੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਸੰਤੀ ਲੱਭਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ ਜਿੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਿਓ, ਕਰ ਲਓ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟicker ਬਣਾਓ ਪਤਲੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤੇ ਭਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੜੀ ਹੋਈ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਪਤਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਟicker ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਛਾਪਣ, ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ ਪਤੰਗ। ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਦੋਂ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਕੇ, ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਦੂਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਦੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮੋੜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੋੜ ਮੁੜੀ ਜਾਣਾ ਅਜੇ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਤੰਗ ਸ਼ਤੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕੈਦੀ 804 ਦੇ ਨਗਮੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬਸੰਤ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਬਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ। ਅੱਛਾ, 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਖੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ।
ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਰਸੂਲ ਦੀ, ਕਲਮੇ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਕਸਮ ਖਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, 2 ਸਟ੍ਰੋਕ ਇੰਜਨ ਤੇ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਚਕਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰੇਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਧੂਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੇਸ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਪੇਚਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਪੇਚ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਪੇਚ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਮੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਹੋਂਡਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਗਿੱਟੇ ਛਿੱਟੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੇਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਐਡੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਸਪੀਡ 190। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਦੂਜਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 3। ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਏ 3 ਹਸਪਤਾਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 2 ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ 3 ਬਣਾਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਲਾਹੌਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਕਰਾਚੀ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 3 ਬਣਾਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ CVC ਵੀ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 3 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੋੜ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਬਈ। ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ 3 ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 3 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟੂਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ 3 ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚਲੋ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੂਰ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 3 ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, 1 ਬੱਚਾ, 3 ਬੇਗਮਾਂ ਤੇ ਆਪ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 5 ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 20 ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਸ਼ਿਸਤਰੇ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ 5 ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚਲਾਈ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਛੇਤੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਾਈਕ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਾਧੀਆਂ। ਲੜਾਕਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, 3 ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਨਾ ਕਸਮ ਖਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਕਸਮ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਲੈ ਵੀ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਜੇ 5 ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਟਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਕਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਏਗਾ,
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦਾ ਕੌਨਸਰਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ ਗਿੱਧੇ ਪਾਵੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਲੰਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ ਲੀਆਂ ਹੀ ਭੰਨੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਲੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਲ ਚਲਾਈਦਾ ਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਲੀਆਂ ਹੀ ਭੰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਕਰੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕੁਨਬੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਹਟਣ। ਬਾਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਕਦੀ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਸ਼ੈਡ ਬਣਨਾ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥੁੱਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਸਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਥੁੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਡਰਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਜਰਨੈਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਜਜ਼ੀਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਲੱਭਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਯਾਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। इसको हरामीपन से क्या मुल्क चला करते हैं? ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।